some AICT related thing was yeah, FD was going on related to scholarship. Okay, so in the previous lecture, basically, I think we discussed about the different engine components. Okay, so these are the different components. So one by one, we are discussing every component. So we'll start, and simultaneously, I will let the participant enter. Okay, so we discussed about the engine block, what it is, what is the material, how we go into the construction, and all such things. Then we discussed about the engine block of different components, different types of engines. Then the internal details about the engine block, the cylinder head we discussed, and then the manifold we discussed in the inlet and exhaust manifold, the cylinder liner we discussed, the gudgeon pin or piston pin we discussed, and the piston also I think we discussed. And this is I think where yeah, we discussed about the rings, two types of rings, that is the compression ring and the oil control ring. Okay, and I think the next component which we are supposed to discuss is connecting rod. So here you can see this particular component, connecting rod. The name indicates itself that we are going to connect something. And what is that we are going to connect? We are going to connect two components. One is a piston, two crankshaft. Why we need to connect? That is more important. Why we need to connect is more important. So see, we have here a cylinder, we have a piston, and we want to connect this with the crankshaft. So here we have a shaft, and we want to have some connection between this. So how we did it? We did it like this. Okay, now what is this? So if you have learned in theory of machine, something like this you might have learned. You might have drawn something like this and something like this. Okay, where you will be saying like this particular link. So this was your stationary link. So this is a basic 4-bar mechanism. And from a basic 4-bar mechanism, IC engine is a inversion, one of the inversion of a basic 4-bar mechanism. So here you can see this is one link, this is second link, this is third link, and this is your fourth link. So there are 4 links in it, and this is going to rotate, and this is going to oscillate, or this is going to move a path like this when this is going to move like this. So here we are going to have this particular link over here. So this is a path where we are getting over here. Okay, this, and this third link is your this connecting rod. So this link number 2 was your crankshaft. Link number 4, which was supposed to move up and down like this is your piston, and this is your link number 1, which is fixed. So here nothing like fixed, but this point is fixed, and here it is fixed to the base. Okay, so that is where we have fixed here. Now this link number 4 is going to move like this, and in this particular figure it is horizontal. म्हणजे हे येतात तुम्हाला horizontal दाखवलं असलं तरी सुद्धा ऍक्च्युअली आता ही वर्टिकल केले की काय कसं होणार, ही 2 नंबरची लिंक फिरते आणि 4 नंबरची लिंक पुढे मागे मूव होते. सो ती वर्टिकल केले की इथं वरती खालती मूव होते. So you can see the 2 number link is rotating,
around its axis, the center over here where it is fixed. तर इथं आपण ते फिक्स केलेलं होतं आणि हे रोटेट झाले की हे काय होतंय, रेसिप्रोकेटिव्ह मोशन मिळते. आता आपण काय करतोय, द रिव्हर्स ऑफ दॅट. आपण आता त्याला इथं आपल्याला रेसिप्रोकेटिव्ह मोशन मिळते, कारण whenever this is going down, this is going to rotate. So we have used over here what we call as a inversion of a 4-bar mechanism for converting a translatory motion into a rotary motion, and connecting rod is a part of it. मला वाटते सगळ्यांना समजलं की कनेक्टिंग रॉड आपण काय यूज करतोय, बरोबर. कारण या मेकॅनिझमचा 4 बार मेकॅनिझमचा तो भाग आहे. मग इथला नंबर 2 लिंक कुठली होती, क्रँकशाफ्ट, आणि नंबर 4 लिंक कुठले होते, पिस्टन. मग सो द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द पिस्टन अँड द क्रँकशाफ्ट. ओके, दॅट इज युअर लिंक नंबर 3. So link number 3 connects link number 4 and 2, and theoretically it is something like this. मग हे ज्या वेळेला वरती खालती होते, इथं आपण याला कन्स्ट्रेंट केल्यामुळे हे सरळ मूव्ह होते वरती खालती, बरोबर. इथं आपण त्याला कन्स्ट्रेंट केलेलं नव्हतं, बरोबर. स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम असं म्हणतो आपण त्याला. इथं स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम तुम्हाला दिसतंय, बरोबर. ही बेसिक 4 बार मेकॅनिझम आहे. तर स्लाइडर क्रँक मेकॅनिझम मध्ये काय आहे की एक किंवा जसं रोटरी ऑसिलेटरी कन्व्हर्टर याला असं म्हणतो. मग इथं काय आहे की ऑसिलेटरी रोटरी कन्व्हर्टर, ही ऑसिलेटरी मोशन आहे त्याला रोटरी मध्ये कन्व्हर्ट करते. सो द लिंक विच कनेक्ट्स द पिस्टन अँड द क्रँकशाफ्ट इज युअर कनेक्टिंग रॉड. मग आता बघा हा प्रश्न मग उद्भवतो की व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन. यू कॅन सी ओव्हर हियर दिस पर्टिक्युलर एंड इज कॉल्ड एज अ स्मॉल एंड and this particular end is called as a big end. So obviously the name itself tells us that one end is big and another end is small. But the question arises, why the small end is small and why the big end is big? Can anybody answer this question? Question अजून एकदा विचारतो, why small end is small and why big end is big? सगळ्यांना ऐकू येते प्रश्न ऐकू आला. स्मॉल एंड आहे ज्याला आपण इथं स्मॉल एंड आहे म्हणतोय, ह्या स्मॉल एंड लहान का आहे आणि द अदर एंड विच वी कॉल एज अ बिग एंड, व्हाय इट इज बिग? सरळ सिंपल प्रश्न आहे. कॅन एनीबडी गिव्ह द आन्सर? येस, कॅन एनीबडी गिव्ह द आन्सर? कोणी आन्सर देऊ शकेल का? वाय बिग एंड इज बिग अँड वाय स्मॉल एंड इज स्मॉल? स्मॉल एंड स्मॉल का आहे आणि बिग एंड म्हणजे या एंडला आपण स्मॉल एंड म्हणतो, या एंडला बिग एंड म्हणतो. तर प्रश्न हा आहे की हा स्मॉल एंड लहान का आहे आणि बिग एंड मोठा का आहे? एनीबडी? सकाळपासून खूप दमलाय का तुम्ही? कुणीतरी सांगा. ते नेरेटिव्ह आपण हे काय डिस्कस करतोय ना, हे असं जर डिस्कस केलं तर तुम्ही ती कधीच विसरत नाहीये. नाहीतर ती वन वे होतं, मी काहीतरी सांगणार, तुम्ही काहीतरी ऐकणार आणि झालं गेलं गंगेला मिळालं, काय उपयोग नाहीये त्याचा. सो I will prefer to go for a discussion, interactive session. So that is where I am asking you questions. The question is very simple. कुणीतरी एक जण तर आन्सर द्या. Why small end is small and why big end is big? अनम्यूट करून आन्सर द्या, that will be better. थोडक्यात होतंय. Somebody? आन्सर तुमच्या स्क्रीनवरती आहे, फक्त तुम्हाला बघून सांगायचंय. स्मॉल साइड सर पिस्टन मध्ये कनेक्ट होणार आहे, बरोबर. आणि बिग साइड शाफ्टला कनेक्ट होणार, त्यामुळे ती बिग आहे.
Okay, nice answer. So here see, you can see over here, this particular end is going to accommodate inside the piston. आणि ते नुसतं अकॉमोडेट करायचं नाही तर त्याला असं मोशन पाहिजे आपल्याला, बरोबर? असं मोशन होणार आहे याचं. त्यामुळे इथं जर एकदम असं फिट बसलं तर ते असं होऊ शकणार नाही. मग त्यापेक्षा ते लहान पाहिजे. म्हणजे आतमध्ये एवढा प्ले फिट केल्यानंतर पण आतमध्ये एवढा प्ले राहायला पाहिजे की तो असं आणि असं मूव्ह करू शकतो. करेक्ट? आणि ते कुठे बसणार आहे? पिस्टनच्या आतमध्ये. ऑब्विसली इट हॅज टू बी स्मॉलर. सो व्हॉट इज द मॅक्झिमम साईज? जसं म्हणल्याप्रमाणे पिस्टनच्या आतमध्ये थोडासा जागा ठेवून, मोशनसाठी जागा ठेवून आतमध्ये ते बसवता आलं पाहिजे. सो दॅट विल बी द मॅक्झिमम साईज परमिटेड. ऑब्विसली इट हॅज टू बी स्मॉलर. आता बिग एंड का मोठा आहे? बिग एंड का मोठा आहे ते आपण लहान करू शकत होतो. एनीबडी? काय शाफ्टवरच बसवायचं आहे ना त्याला. ते आपण शाफ्ट, पुढचा शाफ्ट आहे तो लहान किंवा मोठा करू शकत असतो आपण. वाय इट हॅज टू बी बिगर? एनीबडी? सर हा, बरं सांगा की. सर सर त्या कंबर्शन प्रेशर ऍब्झॉर्ब करावं म्हणून बिग एंड मोठं असतं सर. आणि Yes, you are right. Anybody having any other answer? So yes, correctly as you said, what is the reason why this is bigger? कारण इथं आलेला फोर्स आहे हे सगळं ट्रान्समिट आपण कशाला करणार आहे? एका शाफ्टला. कुठला शाफ्ट? क्रँक शाफ्ट. आणि क्रँक शाफ्टला समजा सगळ्या सिलेंडरचं जी काय पॉवर आहे, टॉर्क आहे, ती कशात येते? क्रँकशाफ्ट मध्ये येते. म्हणजे तेवढा टॉर्क सस्टेन करण्यासाठी क्रँकशाफ्टचा डायमीटर मोठा असतो आणि आपल्याला त्या क्रँकशाफ्टच्या वरती बसवायचं, याला असं बसवायचं आहे वरच्या बाजूला. म्हणजे त्याला आपल्याला मोठं करावं लागतंय. कशापेक्षा? क्रँकशाफ्ट पेक्षा. नाहीतर काय होणार? जर आपण हे लहान करायचा प्रयत्न केला तर तिथं ती शिअर होणार. म्हणजेच आपला जी स्ट्रेस आहे तो डायरेक्टली इथं हे असं एक शाफ्ट आहे आणि ह्याच्यावर असा स्ट्रेस येणार आहे, मग इथं जर आपल्याला सफिशियंट थिकनेस नाही दिली तर हा जो लोड आहे तो पेलणार नाही आणि इथं शिअर होणार. आणि तसं होऊ नये म्हणून आपण त्याला मोठं केलं. सो दॅट इज वेअर वी हॅव टू मेक इट बिगर. ओके, सो दॅट इज वेअर वी आर सेइंग इट इज बिग एंड इज बिगर अँड स्मॉल एंड इज स्मॉलर. आता दुसरा प्रश्न, इथं तुम्हाला दिसतंय इथं आय सेक्शन वापरलंय. इथं बघा, इथं आय सेक्शन वापरलेलं दिसतंय. हे आय सेक्शन का वापरलं? एनीबडी एल्स? सॉरी, एनीबडी कॅन गिव्ह द आन्सर? आय सेक्शन सर हीट झाल्यावरती एक्सपांड झालं तरी आतमध्ये व्हावं म्हणून वापरतो. बर, एनिथिंग एल्स? एनीवन अदर व्ह्यू? वेट कमी करायसाठी. वेट कमी करायसाठी. गुड. एनिथिंग एल्स? So basically, you can see over here, here this particular region, sometimes it is moving toward this side, sometimes it is moving toward this side. So in this particular region, preferably, there will be stresses coming in this manner. Okay, so basically we can say it is going to bend. It is going to bending. Sometimes it will be trying to bend like this. Sometimes it is going to bend like this. So this fluctuating stresses are going to come on it, and the I sections are considered to be best under bending. Fluctuating stresses for fluctuating pressure. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या सेक्शन्स असतात, ती वेगळ्या वेगळ्या टाईपच्या लोड साठी चांगले समजले जातात. त्यातलं आय सेक्शन हा फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसेस साठी चांगला कन्सिडर केला जातो, म्हणून इथं आपण कन्सिडर करतो. आणि बेसिकली या रिजनला हा इलिप्टिकल असतो आणि या रिजनला पण इथं इलिप्टिकल असतो. कारण इथं आपल्याला हा पार्ट याला कनेक्ट करायचा आहे, हा पार्ट याला इथं कनेक्ट करायचा आहे. सो मग काय करतो आपण, याला मधल्या रिजनला जिथं आपल्याला फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसेस जास्त येत आहेत तिथं आपण त्याला आय सेक्शन करतो आणि इथं आणता आपण त्याला असं इलिप्टिकल बनवतो. ओके, therefore we can connect it to this
Okay, so if you see this particular section, it will be something like this. Okay, and the big end generally is constructed in two halves. So you can see over here. It is in two halves. One is this, you can see over here, the line over here. So it is in two halves, and there is one nut and bolt which is going across this particular wherein we can tighten it and then we can connect it. मग हे असं का? हे असं का? कोणी सांगू शकेल का? असं कन्स्ट्रक्शन का दिलं याला? एनीबडी? इथं तुम्हाला दिसतंय इथं नट अँड बोल्ट ने कनेक्ट केले का बरं? Reciprocating motion साठी. Yes. Once again. Reciprocating motion. Reciprocating motion. बर. Anything else? दोन भागामध्ये घेऊन आपण का कनेक्ट केलं असं? सर बोल्ट फिट करण्यासाठी सर व्यवस्थित. बर, बोल्ट फिट करण्यासाठी. अजून एनी रिझन? एनीबडी एल्स कॅन गेस? अजून कोणी काय रिझन सांगू शकेल का? प्रॉपर फिटिंग साठी. प्रॉपर फिटिंग साठी. तर बेसिकली ह्याचं असेंबल करताना आपण कसं करतो माहितीये का? हे जो शाफ्ट असतो खूप वजनदार असतो. मग आपण काय करतो, हा हाफ आहे तो खाली ठेवतो. हा पहिल्यांदा खाली ठेवायचा. असं नंबर ऑफ हाफ असतात खालचे, आणि त्याच्यावरती आपण शाफ्ट ठेवून घेतो असा, आणि त्याच्यानंतर वरनं आपण हा हाफ त्याला इथं अटॅच करतो आणि मग ह्याला बोल्टिंग करतो. बरोबर. आणि म्हणून हे असे दोन हाफ मध्ये कन्सिडर केलेलं असतं. आणि ही बेसिकली याला आपण एक टाईपचं बेरिंग असं म्हणतो. याला आपल्या टाईपचं एक बेरिंग असं म्हणतो. ओके, तुम्ही पेडेस्ट्रल बेरिंग वगैरे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे बेरिंग शिकलेला असाल तर ह्याला आपण एक टाईपचं बेरिंग असं म्हणतो. बरोबर. आणि इथं बघितलं तर इथं तुम्हाला ही दोन हाफ मध्ये नाहीये का? आपण डायरेक्टली आतमध्ये ढकललं आणि इथल्या पिस्टन बॉस मधून इकडून पिन इन्सर्ट केली आणि दुसऱ्या बाजूला काढली. मग ते आपल्याला दोन हाफ मध्ये कन्स्ट्रक्ट करायची गरज नाहीये. डायरेक्टली आपण ते पिस्टनच्या आतमध्ये इन्सर्ट केलं आणि इकडून आपण पिन टाकली, आणि मग इथं गजन पिन टाकली, आणि इथं काय असतं, इथं एक सर्क्लिप असते. ती सर्क्लिप इकडे एक टाकायची, इकडे एक टाकायची, अँड लेग टाकायची, आणि दोन्ही त्यामुळे त्या पिनला लॉक करून टाकायचं. लॉक पिन असेल ते टाकले की तो पिन गजन पिन आहे ते इकडे किंवा इकडे सरकत नाही. मग आता तुमचा कनेक्टिंग रॉड आहे तो आतमध्ये अडकला गेला. ओके, मग त्यामुळे त्याला दोन बाजूला करायची गरज नाहीये, परंतु या बाजूला त्याला कसं करावं लागतं, पहिल्यांदा खालच्या बाजूची जी बेरिंग आहे बरोबर ते हांतरून घ्यावं लागतं. त्याच्यावरती तुमचा शाफ्ट ठेवला जातो. म्हणजे हे पहिल्यांदा एवढी बाजू आहे, ही बाजू आहे, ही बाजू एवढं खाली असं ठेवायचे, आणि त्याच्यावरती शाफ्ट ठेवायचा, आणि वरनं मग कनेक्टिंग रॉड असा त्याला जोडायचा, आणि मग इथं टाईट करायचं. ओके, सो दॅट इज वेअर we are constructing in two halves. So one end of the connecting rod is connected to piston through piston pin, while other is connected to crankshaft. Okay, it transmits the reciprocatory motion of the piston to rotary. आता आपण जे डिस्कस केलं, there are two ends of the connecting rod known as a big end and a small end. Big end is connected to crankshaft and the small end is connected to piston. बरोबर. Material is low carbon steel 30C8. Manufacturing methods forging, and after that heat treatment. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, जनरली असा हा प्रश्न विचारला जातो, कनेक्टिंग रॉड जनरली वी प्रिफर टू फोर्जिंग का करतात? एनीबडी? फोर्जिंग केला जातो, कनेक्टिंग रॉड हा जनरली फोर्जिंग केला जातो. फोर्जिंग सगळ्यांना माहिती आहे. फोर्जिंग म्हणजे जे काय जे वर्कपीस असतो तो ठेवला जातो, आणि खाली वरती डाय असते, आणि त्याच्यावरती आपण हॅमर करतो, मोठं वजन टाकतो. हायड्रॉलिक हॅमर्स किंवा असे मोठे हॅमर्स असतात, आणि त्याच्यावरून आपण त्याला फोर्ज करतो, मग ते डाय मध्ये तो मटेरियल फ्लो होतो. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज फोर्जिंग. कॅन गेस एनीबडी वाय फोर्जिंग इज प्रिफर्ड ओव्हर हियर? The function of connecting rod is to convert the reciprocative motion of the piston to rotary motion. Material drop forging. बघा, ड्रॉप फोर्जिंग. वरनं काय केलं, हॅमर असतो, हेवी हॅमर असतो, तो असा ड्रॉप केला जातो. इथं वर्कपीस ठेवलेला असतो, खाली वरती डाय बसवलेले असते, आणि त्याच्यावरती वजन टाकलं जातं. एनीबडी कॅन यू गेस रिझन वाय इट इज फोर्ज्ड?
कुणी गेस करू शकता का? फोर्जिंग का वापरलं जातं? Sudhir. Okay. Sudhir can answer. Unmute yourself and answer, please. Sudhir. Sudhir Raut. Anybody can answer, no problem. तर बेसिकली काय होतं मीच सांगतो. सुधीर काय आन्सर नुसतं हात वर केला, सुधीर काय आन्सर देत नाहीयेत. Neither he is answering in chat nor he is unmuting and asking the giving the question. सर फोर्जिंग केलं तर मटेरियल सर. बरं, मटेरियल बोला 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 बोला. सर फोर्जिंग मेथडने मटेरियलचे स्ट्रेंथ वाढतो सर. स्ट्रेंथ वाढतो. बरं, फोर्जिंग केल्यानंतर काय होतं माहितीये का, इथली जी ग्रेन्स असतात ना ती इलॉंगेट होतात. ग्रेन्स असते ते इलॉंगेट होतात आणि इलॉंगेटेड ग्रेन्स आपला लोड कसा येणार आहे असा, आणि ग्रेन्स कसे आहेत परपेंडिक्युलर टू दॅट, अँड द ग्रेन्स गेट इंटरलिंक्ड विथ इच अदर. अगोदर ग्रेन्स कशा होत्या, याचं क्रॉस सेक्शन तुम्ही जर मायक्रोस्ट्रक्चर बघितलं तर असं असं काहीतरी असेल, बरोबर, असं काहीतरी तुमचं मायक्रोस्ट्रक्चर असेल. पण आता काय झालं, तुम्ही ह्याला इकडून आणि इकडून फोर्स लावला, त्यामुळे काय झालं, द ग्रेन्स टेंड टू इलॉंगेट along the length, elongate along the length, and the grains get interlinked. अशा अडकल्या जातात, एकामेकात अशा गुंतल्या जातात, आणि त्याला आपण ज्या वेळेला असा फोर्स लावू त्यावेळेला इट इज एबल टू टेक मोर लोड. ओके, सो वेअर such loading, frequent fluctuating loading is coming, preferably we go for forging. Okay, the reason why I prefer to forging is that the grains, elongated grains are getting entangled in each other. एकामेकात अडकले जात आहेत, entangled in each other, okay, interlinked in each other, and that results in increasing the strength. Okay, therefore any such application where a perpendicular force is coming in this particular manner, we prefer to go for forging. That will be better. Okay, and here you can see the different connecting rods. Okay, I will not go deeper into that. इथं तुम्हाला दिसतंय बघा, इथं मी मगाशी म्हणालो तसं हे अगोदर असं ठेवलं जातं, हे त्याचे बेरिंग्स आहेत, बरोबर. इथं ह्या बेरिंग बद्दल नंतर आपण डिस्कस करू. इथं हा क्रँकशाफ्ट इथं ह्याच्यावरती ठेवला आणि त्याच्यानंतर आपण इथनं वरनं हा कनेक्टिंग रॉड ह्याच्यावरती इथं फिट करणार आहे, बरोबर. हे ह्याच्या आतमध्ये ह्या सिलेंडरच्या आतमधून येणार आहे आणि तो इथं येणार आहे. ओके, so this is how we have here the bigger end of the connecting rod. So this is your bigger end, this is your connecting rod, this is, here comes the smaller end, this is your piston. So the piston is connected with the crankshaft with the help of connecting rod. Now bearings, the crankshaft is supported by bearing. Everywhere there is a rotary action in the engine, bearings are used to support the moving parts. Its purpose is to reduce the friction and allow the parts to move freely. तर हे तुमचे असे जर्नल बेरिंग असं म्हटलं जातं. जर्नल बेरिंग, तुम्ही डिप्लोमा स्टुडंट आहे, तुम्हाला माहित असेल जर्नल बेरिंग हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. तर जर्नल बेरिंग कसं असतं, तुम्ही जर ड्रॉ केला असेल तर फिगर मध्ये ड्रॉ केला असेल तर त्याचा ड्रॉइंग मध्ये वगैरे तुम्ही त्याला ड्रॉ केला असेल तर असं काहीतरी ड्रॉ केला असेल बघा, जर्नल बेरिंग. असं तुम्ही जर्नल बेरिंग ड्रॉ केलं असेल असं, आणि हे इथं सर्क्युलर असं. ओके, इथं हे सर्क्युलर. मग ह्या शाफ्टच्या आणि ह्याच्यामध्ये फक्त एक लिक्विडचा लेयर असतो. सो दॅट पर्टिक्युलर थिन लेयर ऑफ द लिक्विड ऍक्ट्स ॲज अ बेरिंग. ओके, नथिंग एल्स. ओके, सो हियर वी हॅव बेरिंग. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ जर्नल बेरिंग अँड हियर दिस इज अ जर्नल बेरिंग. म्हणजे आता इथं जर्नल बेरिंग मधले आणि जनरल आपल्याला बॉल बेरिंग मध्ये फरक काय, जर्नल बेरिंग आणि बॉल बेरिंग मधला फरक काय तसं म्हणायला गेलं तर जर्नल बेरिंग आणि बॉल बेरिंग मध्ये बेसिकली डिफरन्स हा आहे की जर्नल बेरिंग मध्ये इंटरमिडिएट दुसरा पार्ट वापरला जात नाही, पण बॉल बेरिंग मध्ये आपण दोन्ही पार्टच्या मध्ये बॉल्स टाकतो, दोन रोटरी पार्टच्या मध्ये बॉल्स टाकतोय फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी. इथं काय केलंय, इथं आपण कुठलाही पार्ट इंट्रोड्यूस केला नाही,
इन्स्टेड काय केलं जातं, फक्त एक लेअर ऑफ ऑइल, वन लेअर ऑफ ऑइल इज बिंग इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द शाफ्ट अँड द होल. शाफ्टच्या आणि होलच्या मध्ये फक्त एक लेअर ऑफ ऑइल आहे, इथं फक्त ऑइल आहे. तर हे कसं असं होतं, हे खालच्या बाजूला इथं कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं, परंतु वरच्या बाजूला इथं गॅप येतो आणि हा ऑइल इथं मध्ये या दोन्हीच्या मध्ये सर्क्युलेट होत राहतो. याला जर्नल बेरिंग असं म्हणतात. ओके, सो आता इथं बघाल तर तुम्ही याच्या आतमध्ये एक बुश टाकलंय. सो दिस इज युअर बुशिंग. या जर्नलच्या मध्ये इथे एक बुश टाकलंय आणि बुशचं मटेरियल असतं ते जनरली सॉफ्ट मटेरियल ठेवतो. सो द मटेरियल प्रिफर्ड फॉर द bushes what is used in this any application, जिथं आपण बुश म्हणतो तिथं आपण मटेरियल एक तर अल्युमिनियम वापरतो, कॉपर वापरतो किंवा ब्रास वापरतो. Can anybody tell me why soft materials like aluminum, copper or brass is used for bushes? कोणी सांगू शकाल का? Anybody? Can anybody give the answer? आपण बुशेस साठी का बाबा आपण असं करतो की आपण असं मटेरियल वापरतो, सॉफ्ट मटेरियल का वापरतो? जनरली bushes are made of soft materials like copper, brass, aluminum, etc. हे जे बुश आहे ते सॉफ्ट मटेरियलचं असतं, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा. आणि इथं आतमध्ये शाफ्ट आला, बरोबर, हा तुमचा बाहेरचा जर्नल झाला, ह्याच्या आतमध्ये शाफ्ट येतो आणि ह्याच्यामध्ये तुमचं बुश आहे, इथं बुश टाकलाय आपण. पण ह्या बुशचं मटेरियल आहे ते आपण या जर्नल पेक्षा आणि शाफ्ट पेक्षा आपण सॉफ्ट मटेरियल प्रिफर करतो. एनीबडी कॅन गेस द रिझन? सर बुश जे असते ते सरफेस कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असतं सर. बर, ओके. अजून काय? आतमधलं जो रॉड आहे हा, ते डॅमेज न होता ते बरं. बुश डॅमेज झालं तरी पण चालेल, परत ते आपल्याला एक्सचेंज करता येतं सर. त्यामुळे बुश सॉफ्ट मटेरियल यूज करतो सर. ओके ओके ओके, शिवराज पाटील, व्हेरी नाईस आन्सर. ओके, एक्झॅक्टली करेक्ट आन्सर यास गिवन. काय करतो माहिती का आपण हे ऍक्च्युली बुश द्यायची गरज नव्हती आपल्याला, परंतु आपण इंटेन्शनली बुश देतो. का बुश देतोय? तर आपल्याला माहिती आहे इथं काय आहे, इथं एक शाफ्ट आहे आणि इथं एक जर्नल आहे. या बाहेरच्या याला आपण जर्नल म्हणतो, आणि आतमध्ये आहे त्याला शाफ्ट म्हणतो, बरोबर. तर आता हा जर्नल झाला, हा शाफ्ट झाला, ही ज्या आतमध्ये आहे तो शाफ्ट आहे. तर या शाफ्ट आणि या जर्नलच्या मध्ये कॉन्टॅक्ट येतो, ऑब्विसली सरफेस कॉन्टॅक्ट येणार, कारण त्याचं वजामुळे हा खाली इथलं ऑइल आहे ते बाजूला सरून त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारच आहे, बरोबर. म्हणजे इथं विअर आउट होणार. परंतु आता आपल्याला समजा हे जर्नल किंवा शाफ्ट जर विअर आउट झाला तर परवडत नाहीये, कारण आपल्याला एवढा मोठा पार्ट रिप्लेस करणं परवडत नाहीये. मग आपण काय केला, intentionally we have provided one part which is softer than both the surfaces. मग मला सांगा, एक मटेरियल, एक सॉफ्ट मटेरियल आहे, एक हार्ड मटेरियल आहे, त्याचं दोघांच्या मध्ये जर फ्रिक्शन झालं तर which one is going to wear out? सॉफ्ट मटेरियल. एक्झॅक्टली. मग सॉफ्ट मटेरियल वेअर होणार आहे म्हणजे तुमचं इथं बुश वेअर आउट होणार आहे. म्हणजे आपण जो पार्ट वेअर आउट होणार होता त्याला आपण सेफगार्ड केला. कसं? दुसरा एक मटेरियल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलं जे त्याच्यापेक्षा सॉफ्टर आहे, आणि आता हा वेअर आउट व्हायच्या ऐवजी तो पार्ट विच वी हॅव प्रोव्हाइडेड, सॉफ्टर पार्ट, दॅट इज गोइंग टू वेअर, अँड दॅट इज युअर बुश. अँड दॅट इज वेअर वी यूज सॉफ्टर मटेरियल्स फॉर bushes like aluminum, copper, brass, etc. बरोबर. तर जिथं जिथं तुम्ही बुश वापराल तुम्ही बघाल की बुशेस नेहमी सॉफ्ट मटेरियलचे असतात, कारण वी आर इंटेन्शनली इंट्रोड्युसिंग देम फॉर विअर आउट. तो पार्ट विअर व्हावं म्हणून आपण तिथं इंट्रोड्यूस केलेला आहे, जेणेकरून तो विअर आउट झाला की त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारा जो पार्ट आहे, दुसरा फ्रिक्शन मध्ये येणारा पार्ट आहे, तो विअर आउट होणार नाही. आणि आपल्याला हा जर्नल रिप्लेस करणं किंवा शाफ्ट रिप्लेस करणं पेक्षा बुश रिप्लेस करणं कधीही परवडतं.
That is the reason why we generally prefer to use aluminum materials like aluminum, copper, brass, which are softer when compared to the parent metal in case of bushes. Okay, so that is where I think so this is your bushes. So इथं तुमचं जर्नल आहे तोच दोन पार्टनं आपण असं कनेक्ट केलेला आहे. तर बुश पण दोन पार्टने येतं. इथं आपल्याला हा जर्नल ठेवला, हा लोअर हाफ ऑफ द बुश इथं याच्या आतमध्ये ठेवला, बरोबर. नंतर इथं शाफ्ट ठेवणार आणि मग नंतर वरनं आपण याच्या वरच्या बाजूला बुश ठेवणार आणि त्याच्यावरनं कनेक्टिंग रॉड इथं आपण ह्याला अटॅच करून टाकणार. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी कनेक्टेड इन केस ऑफ अनम्यूट होत नाहीये कोणाला. सुधीर राऊत का बाबा अनम्यूट होत नाहीये? काही कारण नाहीये, सगळी जर बोलतायत. आता मी तर सगळ्यांना फंक्शन सेमच ठेवलंय. एकदा तुमच्या एंडला चेक करा, तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम असू शकतो तुमच्या सेटिंग मध्ये. माझ्याकडून काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्हाला न अनम्यूट ठेवण्याचा. सुधीर एकदा चेक करा. ओके ओके, नेक्स्ट इज द क्रॅन्कशाफ्ट. नेक्स्ट इज द क्रॅन्कशाफ्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉम्पोनेंट. क्रॅन्कशाफ्ट आता तुमचा एक पार्ट आहे हा सिलेंडर, हा पिस्टन, हा कनेक्ट केला आपण त्या शाफ्टशी. हा कनेक्टिंग रॉड, बरोबर. हा कनेक्टिंग रॉड, हा पिस्टन, हा तुमचा आहे म्हणजे हा असं काहीतरी मोठा असेल थोडासा. आणि त्याच्यानंतर इथं आपल्याला हा जो पार्ट आहे, हा कनेक्ट केलेला हा जो पार्ट आहे, हा तुमचा, दिस इज युअर क्रॅन्कशाफ्ट. आता क्रॅन्कशाफ्ट जर असा एक स्ट्रेट शाफ्ट ठेवला तर काय होईल? असं जर आपण एक स्ट्रेट शाफ्ट ठेवला क्रॅन्कशाफ्टला तर काय होईल? एनीबडी? येस, शाफ्ट आहे ना आपल्याला. शाफ्ट तर आपल्याला एक सिलेंड्रिकल असा शाफ्ट आपण घेऊ शकतो. असा शाफ्ट, असं जर आपल्याला शाफ्ट घेतला क्रॅन्कशाफ्टला तर काय होईल? एनीबडी? सगळे स्ट्रोक एक टाइमला. एका टाइमला सगळे स्ट्रोक येतील. बर, अजून काय? एनीबडी? काय होऊ शकतं असा जर शाफ्ट घेतला? एनीबडी? येस, कॅन समबडी टेल काय होऊ शकतं? अजून कुणीतरी बोला. सर ट्विस्टिंग ट्विस्ट होतं सर, ते स्टेट असेल. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कारण इथं जर आपण आता ह्याला कनेक्ट केलं तर कसं होणार आहे माहिती आहे का? इथं आपल्याला येणार आहे काय? इथं येणार आहे तो तुमचा इथं येणार आहे तो तुमचा, इथं बिग एंड येणार आणि इथं पिस्टन कनेक्ट झाला. इथं पिस्टन कनेक्ट झाला तर पिस्टन जर खाली मूव्ह व्हायला लागला तर ही इथं बेंडिंग होणार आहे असा. हा रोटेशन नाही होणार. इथं रोटेशन जर व्हायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल माहितीये का? काय करावं लागेल तुम्ही सांगा मला, काय करावं लागेल आपल्याला? वरती किती लोड देतो, खाली पण तेवढा लोड द्यावा. बर, अजून काय? एनीबडी एल्स हॅव्हिंग एनी अदर व्ह्यू? तर आपल्याला काय करावं लागेल माहितीये का? हा जो पॉइंट आहे जिथं आपण हा कनेक्टिंग रॉडचा बिग एंड कनेक्ट करणार आहे त्याला आणि या शाफ्टच्या ऍक्सिसला, ही शाफ्टचा ऍक्सिस आहे इथं, ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन्हीच्या मध्ये एक ऑफसेट द्यावा लागेल. ऑफसेट द्यावा लागेल.
तरच काय होणार आहे, हे ज्या वेळेला खाली येईल त्यावेळेला हा इकडे असा रोटेट होईल. म्हणजे दिस इज युअर ऑफसेट. म्हणजे हे इथं कनेक्ट करून नाही चालत आहे आपल्याला, तर हा इथं कनेक्ट करावा लागणार आहे. त्यावेळेला हा आपल्याला असं रोटेशन देऊ शकतो. मग तो इथं आला की तुमचा कनेक्टिंग रॉड असा असणार आहे. ज्या वेळेला इथं येईल त्यावेळेला हा एक्स्ट्रीम वरच्या पोझिशनला असणार आहे. ज्या वेळेला तो इथं येईल त्यावेळेला हा एक्स्ट्रीम खालच्या पोझिशनला असणार आहे इथं. बरोबर. आणि म्हणजे हा तुमचा पॉइंट आहे तो या सर्कल वरती मूव्ह होणार आहे, या समज. बरोबर. आता तुम्ही ज्या वेळेला आयसी इंजिन शिकता त्यावेळेला तुम्ही असं म्हणताय की ह्याचा एक स्ट्रोक लेंथ असतो. स्ट्रोक लेंथ. स्ट्रोक लेंथ काय, टीडीसी पासून बीडीसी पर्यंतच्या अंतरला आपण स्ट्रोक लेंथ असं म्हणतो. टीडीसी टॉप डेड सेंटर पासून बॉटम डेड सेंटर बीडीसी पर्यंतच्या अंतरला आपण स्ट्रोक लेंथ असं म्हणतो. म्हणजे जेवढ्या अंतरामध्ये हा पिस्टन तुमचा वरती खालती मूव्ह होणार आहे त्याला. म्हणजे आता मला जर समजा हा स्ट्रोक लेंथ वाढवायचा असेल तर मला काय करावं लागेल? क्वेश्चन टू यू. सिलेंडरचा हाईट वाढवायची. सिलेंडरची हाईट वाढवायची. बरं, अजून एनिथिंग एल्स? अजून काय करू शकतो किंवा अजून काय करावं लागेल? ऑब्विसली आपल्याला सिलेंडरची हाईट वाढवावं लागेल, कारण तरच आपल्याला हा स्ट्रोक आपल्याला वाढवता येणार आहे. परंतु व्हॉट इज द पॅरामीटर ऑन विच द स्ट्रोक लेंथ ऑफ दिस पर्टिक्युलर पिस्टन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन? कशावरती अवलंबून आहे की पिस्टन क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. बर, अजून? क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. बर, अजून? अजून काय? एनीबडी एल्स? कनेक्टिंग रॉड वरती डिपेंड. कनेक्टिंग रॉड वरती डिपेंड आहे. बरं, अजून? टॉप डेड सेंटर अँड बॉटम डेड सेंटर. बर, ठीक आहे. तर बेसिकली कशावरती डिपेंड आहे माहिती आहे का? हा बघा, हे तुमचं आता काय आहे की ही जी आहे ही लेंथ जर जास्त ठेवली तर काय होईल? आता मला सांगा, मी तुम्हाला क्लू दिला. आता हा सर्कल किती मोठा असणार आहे? हा सर्कल आहे एवढा मोठा होईल. हा जर अंतर कमी ठेवलं तर काय होईल? हा सर्कल लहान होणार आहे. आणि तुमचं इथून ते इथूपर्यंत डिस्टन्स म्हणजे तुमचं स्ट्रोक लेंथ. बरोबर. कारण इथं असताना इथं आता आपण इथं धरलं होतं की इथं असताना तुमचा पिस्टन कुठं बनलं होतं? वरच्या बाजूला. इथं असताना पिस्टन कुठं बनलं होतं? खालच्या बाजूला. सो दॅट इज युअर स्ट्रोक लेंथ. मग हे जर डिस्टन्स वाढवायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? ही पॉइंट आणि या पॉइंट म्हणजे ज्या पॉइंटला आपण कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करतोय त्याच्या आणि सेंटर ऑफ द शाफ्टच्या मधलं जी डिस्टन्स आहे, ऑफसेट डिस्टन्स आहे, दॅट वी हॅव टू इन्क्रीज. तुम्हाला दाखवतो. येस. तर इथं बघा, हा तुमचं या फिगर मध्ये तुम्हाला ते चांगल्या प्रकारे दिसतंय. तर इथं तुमचं ही जी सेंटर आहे, सो दिस पर्टिक्युलर सेंटर, दिस इज युअर ऍक्सिस ऑफ द शाफ्ट. वाईल ही जी ऍक्सिस आहे ही दिसते का इथं? सॉरी, ही दिस इज युअर ऍक्सिस ऑफ द शाफ्ट. हे दिसतंय ते ऍक्सिस ऑफ द शाफ्ट आहे. आणि इथं दिसतंय ते हे किंवा हा पॉइंट किंवा हा पॉइंट. दिस इज द पॉइंट वेअर ऍक्सिस वेअर अबाउट युअर बिग एंड इज कनेक्टेड. इथं बिग एंड कनेक्ट केलंय, परंतु तुमचा ऍक्सिस आहे तो हा आहे, शाफ्टचा ऍक्सिस. म्हणजे दिस इज युअर ऑफसेट डिस्टन्स. आणि दिस बिकम्स द रेडियस फॉर द सर्कल फॉर विच. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही असं आयसी इंजिन कसं काढता, डायग्रामॅटिकली काढताना हे असं काढता बघा, असं काढता. बरोबर, असं काढता आयसी इंजिन. हे काय आहे? ही सर्कल म्हणजे द सर्कल नेगोशिएटेड बाय द सेंटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर जर्नल. ओके. ही जी आहे ह्याचा सेंटरनं नेगोशिएट केलेला सर्कल म्हणजे हा तुमचा आहे. म्हणजे दिस फ्रॉम हिअर टू हिअर दिस इज युअर ऑफसेट. तो कुठला आहे? याचा ऍक्सिस आणि याचा ऍक्सिस मधला डिस्टन्स, दॅट इज युअर ऑफसेट. हा ऑफसेट जेवढा वाढवाल म्हणजे हा तेवढा मोठा तो सर्कल आहे. बरोबर. इथं असताना पिस्टन वरती आहे, इथं असताना पिस्टन खालती आहे. म्हणजे इथला आणि इथं दिस इज युअर डायमीटर. सो द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर सर्कल इज इक्वल टू द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. ही जेवढा तुम्ही डायमीटर वाढवत न्याल म्हणजे डायमीटर इथं काय आहे? ऑफसेट डिस्टन्स. ही ऑफसेट डिस्टन्स आहे. दिस इज द सेंटर ऑफ द
this particular center and this is your center of this. ओके, म्हणजे इथं तुम्हाला दाखवायचं झालं तर ही एक सेंटर आहे, बरोबर, ही एक सेंटर आहे, ही एक सेंटर आहे इथं आणि याचा एक सेंटर आहे. तर या दोन्हीचं मधलं जी डिस्टन्स आहे दॅट इज युअर ऑफसेट, दॅट इज युअर ऑफसेट. आणि हा जेवढा वाढवाल म्हणजे ही पॉइंट आहे ही आपल्याला अलीकडे वाढवायची. म्हणजे काय झालं, हे रेडियस वाढला, या सर्कलचा रेडियस वाढत वाढत गेला. सो हायर द रेडियस, हायर विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दॅट मीन्स हायर द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल अँड हायर द डायमीटर द स्ट्रोक लेंथ इज गोइंग टू इन्क्रीज. म्हणजे तुम्हाला जर स्ट्रोक लेंथ वाढवायचा असेल पिस्टनचा तर तुम्हाला काय वाढवावा लागतो, क्रँकशाफ्ट मध्ये जाऊन तो ऑफसेट डिस्टन्स वाढवावा लागतो. जेवढा तुमचा ऑफसेट डिस्टन्स जास्त, बरोबर, ह्याला आपण क्रँक पिन असं म्हणतो, बरोबर, आणि ह्याला जर्नल असं म्हणतो. एक मिनिट, या पॉइंटला आपण क्रँक पिन असं म्हणतो आणि ह्याला जर्नल असं म्हणतो. तर या जर्नलच्या ऍक्सिस आणि क्रँक पिनचा ऍक्सिस मधलं जी ऑफसेट डिस्टन्स आहे ते जेवढं तुम्ही जास्त कराल तेवढं, बरोबर, तेवढं तुमचं पिस्टनचं स्ट्रोक लेंथ वाढणार आहे. म्हणजे जर पिस्टनचं स्ट्रोक लेंथ वाढायचं असेल तर इथं तुम्हाला ऑब्विसली जसं वन ऑफ द स्टुडंट सेंड वी हॅव टू इन्क्रीज द सिलेंडर लेंथ, ऑब्वियस ते तर वाढावंच लागणार आहे. परंतु महत्वाचं आपल्याला ही जेवढं वाढवायचं आहे तेवढं आपल्याला काय वाढवावं लागणार आहे, खालचा ऑफसेट वाढवावा लागणार आहे, हे डिस्टन्स वाढवावा लागणार. सो दॅट इज द डिझाईन पार्ट ऑफ युअर क्रँकशाफ्ट. सो म्हणजे थोडक्यात काय, आपण जसं जर म्हणालो की कनेक्टिंग रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द ट्रान्सलेटरी मोशन ऑफ द पिस्टन इंटू रोटरी मोशन, तर ते 100% करेक्ट नाहीये. कारण जर क्रँकशाफ्टला जर आपण ऑफसेट दिला नसता, ही जर स्ट्रेट शाफ्ट असतं असं, ही जर असा दिसतं स्ट्रेट शाफ्ट असता तर आपल्याला त्याचं रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट करता आलं नसतं, बरोबर, कन्वर्ट करता आलं नसतं. ही जी ऑफसेट आहे ह्याच्यामधला डिस्टन्स आणि ह्याच्यामधला हा ऑफसेट आहे, हा जेवढा आपण वाढवत नेऊ तेवढं तुमचं पिस्टनचं स्ट्रोक आपल्याला वाढवू शकतो. सो हु इज गोइंग टू डिसाइड द स्ट्रोक लेंथ, द ऑफसेट गिवन टू द क्रँक पिन from the main bearing or the journal bearing, okay, is going to decide what will be the stroke length of the piston. I hope everybody understood. Do you agree? सगळ्यांना पटतंय का, काय आता कन्फ्युजन आहे का, आता जे काय बोललं त्याचं कोणाला काय कन्फ्युजन आहे का? नाही. तर आपल्याला स्ट्रोक लेंथ वाढवायचं असेल तर ऑफसेट डिस्टन्स वाढवावा लागतोय खालचा, कशामधला, क्रँक शाफ्ट मधला. आणि दॅट इज वेअर, इथं बघा तुम्हाला ही दिसते का, इथं सरळ सरळ दिसते बघा, हा तुमचा सेंट्रल ऍक्सिस आहे आणि इथून इकडे आपल्याला ऑफसेट दिलाय, इथं ऑफसेट दिसते बघा, हा ऑफसेट. हा ऑफसेट तुम्ही जेवढा वाढवाल तेवढं तुमचं पिस्टनचा स्ट्रोक लेंथ वाढवणार आहे. ओके, आणि मग आपण परत मग हे इथं आपण काय करतोय, ही जी सर्कल आहे या सर्कलला आपण, ही जी सर्कल आहे या सर्कलवरती तुमचा क्रँक पिन मूव्ह व्हायला पाहिजे, बरोबर. क्रँक पिन आपण कशाला म्हणतो, याला आपण क्रँक पिन म्हणतो. ही जी पार्ट आहे जिथं आपण कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करतो त्याला आपण क्रँक पिन म्हणतो. म्हणजे क्रँक पिनचं सेंटर लाईन म्हणजे हा सर्कल झाला, बरोबर. आता हा सर्कल वरती आपल्याला जर बॅलन्सिंग करायचं असेल तर मग आपण काय करायला पाहिजे, सगळी जी फोर्सेस आहेत ती अशा प्रकारे आपण आता ऍडजस्ट करायला पाहिजे की इकडून आलेला फोर्स इकडून त्याला ऑपोजिट दिला पाहिजे, इकडून आलेला फोर्स इकडून त्याला ऑपोजिट दिला पाहिजे, जेणेकरून त्याला बॅलन्स करता आलं पाहिजे. म्हणून आपण काय केलं, समजा 4 सिलेंडर असतील तर आपल्याला एक ऑफसेट इकडे दिला तर दुसरा ऑफसेट तिकडे देतो, तिसरा ऑफसेट इकडे देतो, चौथा ऑफसेट इकडे देतो, 90 डिग्री अपार्ट. जर 3 सिलेंडर असेल तर 120 डिग्री अपार्ट ठेवतो, जेणेकरून आपल्याला तिथं बॅलन्सिंग करता येईल, बरोबर. मग तुम्ही जर इथं बघाल तर हा खालच्या बाजूला आहे, एक हा वेगळ्याच अँगलला आहे, असे प्रत्येक जण वेगळ्या वेगळ्या अँगलला आपण देतो. तर ती अँगल कशावरून डिसाइड करायचं, ते अँगल कशावरून डिसाइड करायचं, फॉर बॅलन्सिंग व्हॉट इज रिक्वायर्ड, बरोबर. जर तुम्हाला मशीन डिझाईन मध्ये बघा, तुम्हाला लक्षात येईल की मशीन डिझाईन मध्ये हा बॅलन्सिंगचा पार्ट येतो, तिथं तुम्ही काय करता, इकडं लोड वगैरे टाकून परत तुम्हाला ते बॅलन्सिंग करता. ओके, मग ती का लोड टाकून बॅलन्सिंग करावं लागतं,
तर कारण आपल्याला सगळे फोर्सेस आहेत येणारे फोर्स, असा एक फोर्स असेल तर त्याला आपल्याला ऑपोजिट फोर्स द्यावा लागतो. परंतु ही सगळे एका वेळेला आलं तर ती आपण म्हणतो ती खरं आहे, परंतु हे सगळे एका वेळेला येत नाहीत. बरोबर, एका वेळेला येत नाही. परंतु आपण काय केलं, ही शाफ्ट आहे, याला एकदा इकडं फोर्स दिला, एकदा इकडं फोर्स दिला, एकदा इकडं दिला, असं वेगळ्या वेगळ्या अँगलनं देतोय, कारण ह्याच्या सेफ्टीसाठी. म्हणजे नेहमीच आपण इकडे याला देत राहिलो तर हा असं तुटून जाईल. म्हणून आपण याला नेहमी इकडं न देता एकदा इकडे देतोय, एकदा इकडे देतोय, एकदा इकडे देतोय, एकदा असं म्हणजे अँगल चेंज करून करून देतोय. परंतु इथं महत्वाचा प्रश्न येतोय की ज्या वेळेला एका सिलेंडर मधून फोर्स येतोय त्यावेळेला बाकी कुठलाच फोर्स नाहीये. मग आपल्याला त्या कंडिशनला या आलेल्या फोर्सला आपल्याला बॅलन्स करावं लागतं, आणि ते बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथं बॅलन्सिंग वेट टाकावं लागतात. मग तुम्ही इथं बघा, ही जर ही आता या पोझिशनला तुमचं असं गृहीत धरूया की तुम्हाला ही तुमचं हे होणार आहे, कंबशन होणार आहे, असं गृहीत धरूया. तर इथं आता काय होणार आहे, इथं याच्यावरती फोर्स येणार आहे. मग आता हा फोर्स कसा बॅलन्स होणार, कारण आता बाकीच्या कुठल्याच सिलेंडरमध्ये तुम्हाला कंबशन चालू नाहीये. बरोबर, म्हणजे हे एक्सपान्शन स्ट्रोक आहे, पॉवर स्ट्रोक आहे. याचा पॉवर स्ट्रोक, आता या पॉवर स्ट्रोक मुळे या शाफ्ट मध्ये पॉवर आलं, परंतु आता ह्याला बॅलन्सिंग करायला फोर्स आपल्याकडे नाहीये. म्हणून आपण काय केलं, ह्याच्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइडला आपण बॅलन्सिंग वेट दिली. तर हा जो वेट फोर्स येणार आहे त्याच्या हिशोबानं ही बॅलन्सिंग वेट इथं किती टाकायचं हे डिसाइड होतं. आणि हे कुठे टाकणार, ह्याच्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइडला. म्हणजे हा तुमचा शाफ्ट असेल, हा तुमचा शाफ्ट असेल, आणि इकडून एक फोर्स येणार असेल तर त्याच्या उलट्या दिशेला आपण लोड टाकलं, जेणेकरून हा बॅलन्सिंग होईल. ओके, सो दीज आर कॉल्ड ॲज बॅलन्सिंग वेट्स. तर इथं बघा, इथं येईल त्या वेळेला बॅलन्स करायला, ह्याच्या बॅलन्सिंग करायला इकडे वेट, याला बॅलन्सिंग करायला इकडे वेट. म्हणजे ही जी पॉइंट आहे, ही जी आहे त्याच्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइडला इकडे बॅलन्सिंग वेट टाकतो. हे आहे त्याच्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइडला इकडे बॅलन्सिंग वेट टाकतो. सो दिस इज रिलेटेड टू बॅलन्सिंग. आणि म्हणून तुमचा जी तुमचा शाफ्ट असणार आहे, क्रँक शाफ्ट असणार आहे, ते असा असणार आहे. आणि इथं मध्ये आपल्याला सपोर्ट्स देतो. सपोर्ट्स देणार, किती सपोर्ट्स द्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. किती सपोर्ट्स द्यायचं, तर तिथे एक जनरल रूल फॉलो केला जातो. आपल्याला माहिती आहे, समजा एक बैल आहे तर त्या बैलाला बांधायला आपल्याला 2 दावे असतात, इकडे नाही इकडे, आणि तिथं आपण 2 खुंट्या वापरतो. मग आपल्याला 2 बैल असतील तर आपण काय करतो, 3 खुंट्या वापरतो. तसंच इथं काय करणार आपण माहितीये का, इथं हा बैल आहे, या बैलाला इथं सपोर्ट केलं, इथं सपोर्ट केलं, या पॉवर स्ट्रोकला इथं सपोर्ट केलं, इथं सपोर्ट केलं, इकडच्या पॉवर स्ट्रोकला इथं येणाऱ्या पॉवर स्ट्रोकला इथं एक सपोर्ट आणि इथे एक सपोर्ट. बरोबर, and therefore the number of supports will be generally 1 more or 1 less than the number of cylinders. म्हणजे 4 सिलेंडर असतील तर आपल्याला मिनिमम 5 सपोर्ट लागतील. बरोबर, मिनिमम 5 सपोर्ट लागतील. बरोबर, याला इथं आणि इथं सपोर्ट, याला इथं आणि इथं सपोर्ट, याला इथं आणि इथं सपोर्ट, याला इथं आणि इथं सपोर्ट. बरोबर, मग बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो, हे थोडंसं कंबाईन करायचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेला आपण कसं करतो, अशा प्रकारे अरेंज करतो की इथं बघा, इथं हा जो आहे 1 मिनिट, इथं किती आले, 1 2 3 4, इथं 5 आहेत. म्हणजे ही तास आलं बघा, 1 2 3 4 5. आणि क्रँक किती आहेत, एक क्रँक, दुसरा क्रँक, तिसरा क्रँक आणि इथं चौथा क्रँक. हे 4 क्रँक म्हणजे क्रँक एंड, जिथं आपण कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करतो त्याला क्रँक एंड म्हणतो. तर इथं क्रँक पिन्स आपण त्याला म्हणतो. तर ही एक क्रँक पिन, ही एक क्रँक पिन, बरोबर, ही एक क्रँक पिन, ही एक क्रँक पिन, आणि हे 4 क्रँक पिन आहेत. म्हणजे 4 सिलेंडर आहेत, आणि त्याला आपल्याला सपोर्ट्स कुठले आहेत, ही एक सपोर्ट, हा एक सपोर्ट, हा एक सपोर्ट, हा एक सपोर्ट आणि हा एक सपोर्ट. बरोबर, तर 4 बैलाला बांधायला आपल्याला जसे आपले 5 खुंट्या लागल्या, म्हणजेच 4 सिलेंडर साठी आपल्याला इथं 5 सपोर्ट लागणार आहेत. आणि एव्हरी सपोर्ट देयर विल बी 1 जर्नल बेरिंग. सो हिअर देयर विल बी 1 जर्नल बेरिंग,
here another journal bearing, here another journal bearing, and journal bearing. Okay. तर I hope everybody understood. आता इथं बघा, हा क्रँक पिनच्या इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, इथं या क्रँक पिनला इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, या क्रँक पिनला इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, या क्रँक पिनला इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट. बरोबर. मग काय काय डिझाईन मध्ये कसं केलं जातं? दोन मधले म्हणजे हा पहिला ऑफसेट, दुसरा आणि तिसरा ऑफसेट आहे, दुसरा आणि तिसरा ऑफसेट आहे, ते असा घेतला जातो आणि मग एक सपोर्ट दिला जातो आणि नंतर एक चौथा ऑफसेट. म्हणजे इथं किती सपोर्ट झाले बघा, एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, इथे एक सपोर्ट, आणि इथं पिन्स किती झाले, 1 2 3 4. बरोबर. जनरली हे असं काय केसेस मध्ये प्रिफर केलं जातं, परंतु नॉट जनरल. बरोबर. परंतु एक मात्र नक्की आहे की आपल्याला नंबर ऑफ सपोर्ट्स आहे ते नंबर ऑफ सिलेंडर्स पेक्षा कमीत कमी एक जास्त लागतो किंवा एक कमी लागतो. बरोबर. रिझन आय थिंक यू आर अंडरस्टूड. एनी डाउट इन वॉट एव्हर हॅज बीन डिस्कस्ड? कनेक्टेड रॉड मध्ये सगळ्यांना समजलं का? येस, आय थिंक इट इज टाइम अप. तर यू कॅन मार्क युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. If you have any doubts, please ask. Else, you can mark your attendance in the chat box and mail you. ज्याला कोणाला काही डाऊट असेल तर त्यांनी विचारा, नसेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स मार्क करून तुम्ही लिहू. Any doubt? Anybody having? Any doubt? Anybody else having any doubt? कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल नसेल तर यू कॅन मार्क युअर अटेंडन्स अँड यू मे लिव्ह. काय डाऊट नसेल तर यू आर रिक्वेस्टेड टू मार्क युअर अटेंडन्स. काय डाऊट असेल तर विचारा. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. सर या डायग्राम मध्ये तिथं होल दिसतं सर. त्या होल बद्दल मी अजून पुढे तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे माझ्या लक्षात ते. इट इज रिलेटेड टू ऑइल होल्स फॉर लुब्रिकेशन. ते मी तुम्हाला कूलिंग लुब्रिकेशन सिस्टम मध्ये ज्यावेळेला तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ओके सर. ओके. So, any other doubt? No sir. Okay. So we'll end over here. For today's session, we'll stop over here.